Good evening, everyone. Meeting is called to order. Welcome to Rotary Club Kakinada, the first club in East Godavari district and second club in Rotary District 3020. I recognize the presence of our chief guest and today's speaker, Sam Patibandla Garu, PDG Sam Patibandla Garu, RRFC Tikku Garu, PDG Anjaneyamurthy Garu, fellow members of our club, members of other clubs, and Rotaractors, friends and family members. A warm good evening to everyone. Today we have our speaker, PDG Sam Garu, to deliver speech on Think Future with Rotary Foundation. మనకి ఆ టైటిల్ వినగానే ఖచ్చితంగా ఏంటి ఫౌండేషన్తో మన ఫ్యూచర్ ఏం ఆలోచించగలము అనేది మంచి క్వశ్చన్ ఒకటైతే ఖచ్చితంగా రైజ్ అవుతుంది. అది ఏంటనేది సామ్ గారిని అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని మీద చాలా మాట్లాడవలసింది చెప్పవలసింది ఉంది అన్నారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన కూడా ఎండోమెంట్ అండ్ మేజర్ గిఫ్ట్స్ అడ్వైజర్. సో అందువల్ల ఈ మీటింగ్ ఖచ్చితంగా మీరు ఎండ్ వరకు విని అది అసలు ఎంతలాగా మనకి ఫ్యూచర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రోటరీలో అనేది ఉపయోగపడుతుందో మీకే తెలుస్తుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ our club secretary TG Sudhir Garu to introduce our today's chief guest and speaker. Good evening, all the distinguished members of Rotary Club Kakinada, and also our respected speakers. Speaker this evening, PDG Sam Patibandla Garu, RRFC Tikku Garu, PDG Anjaneyamurthy Garu, members of other clubs, friends and family, Rotaractors and Interactors. It's my distinct pleasure to introduce PDG Sam Patibandla Garu this evening. PDG Sam Garu was a pharmacist with a master's degree in pharmacy from Andhra University, Visakhapatnam. He started his career as a lecturer at GESVM Medical College, Kanpur, before joining Warner Hindustan Limited, Hyderabad in 1975 as an analytical chemist. Sam Garu immigrated to USA in the year 1977 to start his career as a research scientist at Beacom Products Limited, New Jersey. After completing all formalities, he became a registered pharmacist from New York University and started his own drugstore in Manhattan, New York in the year 1981. After running the business successfully for years, Sam Garu returned to India for good in 1990 and started pharmaceutical marketing. He became a stockbroker in the year 1992 and is now the executive director of Zen Securities Limited, a leading stockbrokering firm in Telangana and Andhra Pradesh. Sam Garu joined Rotary movement in the year 1991 when he was invited to Rotary Club of Jubilee Hills. He served his club and the district in various capacities, and he was the district governor during the year 2006 and 7. Sam Garu is currently the Endowment Major Gifts Advisor for Zone 5 from 2017 to 2020. He was the Washin Schools, which is shortly known as WINS, coordinator for Zone 5, and also the chairman of Rotary India WINS Recognition Committee during the Rotary year 2017 and 18. Sam Garu was the Rotary Public Image Coordinator for Zone 5 from 2014 to 2017. He served as one of the members of India National Polio Plus Committee for many years. Sam Garu represented his district 3150 at 2010 Council on Legislation. He was the training leader at 2019 International Assembly at San Diego. He was a facilitator and a lead facilitator at RLTI, Regional Leaders Training Institute, for 3 years from 2017 to 2019. He is invited to be the lead facilitator at Endowment Major Gifts Training Institute at Evanston during April 2020. He is a member of the Paul Harris Society of District 3150 and a second level major donor, and is a benefactor and a member of Bequest Society.
Sam Garu is the recipient of Rotary International's highest award, Service Above Self, as well as the Rotary Foundation's highest award, Distinguished Service Award. He is a life member of Indian Pharmaceutical Association, American Association of Registered Pharmacists, YMCA, Red Cross, and Telugu Association of North America, which is shortly known as TANA. Sam Garu is blessed with two daughters, Madhulika and Neelima, and a granddaughter, Trishika, and a grandson, Arjun. It is our greatest privilege to have Sam Garu speak with us this evening. I welcome Sam Garu to Rotary Club Kakinada. Thank you, Sudhir Garu. Thank you for the introduction. Sam Garu, thank you so much for joining our today's meeting. Yeah. I have a small request. మీరు స్పీచ్ని యాక్చువల్గా అన్నారు అంటే ఇంగ్లీష్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందని, బట్ వీలైనంత వరకు మీరు తెలుగులో చెప్పగలిగితే కనుక బాగుంటుంది. అండ్ ఇదే మీటింగ్ యాక్చువల్గా మనకి జూమ్లోని అలాగే ఫేస్బుక్లో లైవ్లో కూడా ఉందండి. సో ప్లీజ్ గో అహెడ్ సార్. Sam, before you start, our DG Ramarao is joined. Oh, nice, sir. Ramarao, namaste. And also members Kakinada వాళ్ళందరికీ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే శామ్ గారు బిక్వెస్ట్ సొసైటీ మెంబర్ అయినప్పుడు he has requested $250,000. I think that is one of the biggest contributions of bequest he has recent times that any member has made, and we thank him on behalf of Rotary Foundation. Oh, thank you, Tikku. Great. Sudhir Garu, thank you very much for that introduction. ఒకటి ఏంటంటే నా EMGA అయిపోయిందండి. అది EMGA period is for 3 years. The last year at the end of June 30th, 2020, I completed my term as a EMGA. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు టిక్కు గారు RRFC ఎలాగో మన జోన్కి ఇప్పుడు జోన్ 7 అయింది మంది. సురేష్ హరి అని ఆయన మనకి EMGA ఇప్పుడు. ఓకే. యా, అది ఇప్పుడు ఏమన్నా కావాలంటే మనకి బెంగళూరు నుంచి ఆయన ఈజ్ ద EMGA. సో ప్రెసిడెంట్ పవన్ కుమార్, సెక్రటరీ సుధీర్, అండ్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్స్ ఆంజనేయ మూర్తి గారు, టిక్కు, అలాగే మన డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఎలెక్ట్ రామారావు అండ్ ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరినీ కలవటం. ఇదే యాక్చువల్గా ఫిజికల్ అయితే ఇంకా బాగుండేది. మీ ఊరు వచ్చి చక్కగా టిక్కు గారి ఇంట్లో కూర్చొని అందరినీ కలిసి వేడి వేడి ఫ్రెష్గా వేసిన కాజాలు తింటుంటే ఇంకా బాగుండేది. బట్ దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ టు దట్. The day will come very soon. We'll all be traveling and meeting again. And particularly, thanks for inviting me to speak on Rotary Foundation endowment funds this evening. స్పెషల్గా ఏంటంటే ఈ మంత్లో, నవంబర్ మంత్లో మీ అందరికీ తెలుసు మనం రోటరీలో క్యాలెండర్ ఉంది. ఆ క్యాలెండర్లో నవంబర్ రోటరీ ఫౌండేషన్ మంత్గా మనం జరుపుకుంటాం. ఈ నవంబర్ మంత్లో పిలవటం, నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. So I bring greetings from my district governor, Hanmant Reddy, and all the Rotarians of District 3150, to all of you, your leadership and the Rotarians of 3020. మొన్న దాకా మనందరం ఒకే డిస్ట్రిక్ట్ యాక్చువల్గా, అది 2 districts అయిపోయిన తర్వాత, which is a good thing. When we grow, we become 2, which is good. అలాగే రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ కాకినాడ, అది ఇప్పుడే చెప్పారు మీరు, ఫస్ట్ క్లబ్ ఇన్ ఈస్ట్ గోదావరి, సెకండ్ క్లబ్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ 3020, and I'm so happy, and you have so much of history. I think more than 70 years, right? You are more than 70 years old club I'm addressing. I'm so happy. And వీళ్ళనంత వరకు తెలుగులోనే ఉంటుందండి. ఎక్కువ తెలుగులో రాకపోతే కనుక, నా ఇంగ్లీష్ కూడా ఏముందండి, స్ట్రీట్ ఎక్కడో వీధి బళ్ళ చదువుకున్నాం, అదే చిన్న సింపుల్గా ఉంటుంది, అర్థమైపోతుంది. అది ఏం లేదు. అదేదో టిక్కు గారు లాగా మనం హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు సార్, ఏదో చిన్న స్కూల్స్కి వెళ్ళాం, అందుకని అదేం పర్వాలేదు, అర్థమైపోతుంది. సో ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ విత్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ గివింగ్ హియర్. అండ్ సార్, నన్ను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, కో-హోస్ట్ చేస్తారా? యూ ఆల్రెడీ డిడ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను.
మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ టిక్ బాగానే ఉందా? బానే ఉందండి. అది రైట్ సైడ్కి మన ముఖాలు కనపడుతుంటాయి. మీకేం ప్రాబ్లం లేదండి. మాకేం ప్రాబ్లం లేదు. సారీ, మీకు కనబడుతుంటాయి, బట్ మాకేం ప్రాబ్లం లేదు. 4 బొమ్మలు కనపడుతుంటాయి కదా, యా రైట్ క్లిక్ చేసి ఇంకా రైట్ పంపించేస్తే స్క్రీన్ మొత్తం కనపడుతుంది మీకు. సో ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ద టాపిక్ ఫర్ టుడే. థింక్ ఫ్యూచర్ విత్ రోటరీ ఫౌండేషన్. మన ఫ్యూచరు లేకపోతే సొసైటీ ఫ్యూచర్, దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు థింక్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇంత ముందు మీరు చెప్పినట్టు యూట్యూబ్లో కూడా పెడతామని లాస్ట్ వీక్ టిక్కు గారు మాట్లాడేది కూడా నాకు పంపించారు. అది చూశాను నేను. అది చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, లాస్ట్ వీక్ టిక్కు మీకు రోటరీ ఫౌండేషన్ గురించి మీకు అంతా చెప్పారు. వాట్ ఈజ్ రోటరీ ఫౌండేషన్, హౌ ఇట్ వర్క్స్, వాట్ ఈజ్ ఇట్ రిలేషన్షిప్ విత్ రోటరీ ఇంటర్నేషనల్, అది చక్కగా చెప్పారు. అందుకని నేను ఇంకా అందులోకి ఎక్కువగా వెళ్ళను అనమాట. అలాగే ఐ విల్ బి స్టికింగ్ టు ది ఫ్యూచర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మనం ఎందుకు ఇవ్వాలండి అసలు? వై వీ హ్యావ్ టు గివ్? మనం కష్టపడుతున్నాం, సంపాదిస్తున్నాం, ట్యాక్స్లన్నీ కడుతున్నాం, మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు as Rotarians, with our motto service above self, we strongly believe in the adage giving is living. Giving is living or living is giving. Either way, we believe in that. That's why we give to Rotary Foundation. And we also believe in what Winston Churchill has said some time ago. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. We as Rotarians, mostly we are fortunate people, better than so many in this world. So we won't be just happy with just making a living. We like to make a life. That's why we give. And friends, this is what Cliff Docterman, the president right after Raja Sabu, 92-93, has said this was his actually annual theme: real happiness is helping others. Very recently he passed away, most sought after speaker in United. Docterman, that's what he said, real happiness is helping others. Friends, ఇప్పుడు నేను 30 సంవత్సరాల నుంచి నేను రొటేరియన్ అండి. అలాగే చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆంజనేయమూర్తి గారు మామూలుగా 40 సంవత్సరాలు ఎక్కువ అయిపోయి ఉంటాయి, టిక్కు కూడా 30 దాటిపోయి ఉంటాయి. ఇందులో చాలా మంది ఉన్నారు 20 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాలు, ఇలా రోటరీ. Year after the year we are continuing as Rotarians. Why? Because we enjoy Rotary. What is that? Mainly we enjoy Rotary mostly. This is what we really enjoy, the real happiness of helping others. And Rotary gives us that opportunity through Rotary Foundation, right? That's why we give. And this is true. No one has because when you feel good and your oxytocin gets released. Oxytocin is a hormone which is called a happy chemical. When that happy chemical gets released, you feel good about yourself. When you feel good about yourself, you are more confident. And you start everything with a positive attitude and you are more successful. Actually, so no one has ever become poor by giving. Actually, we become rich by giving. Practically, we become rich by giving. And how much to give? How much to give? If you can't feed 100 people, then feed just one. That's what Mother Teresa has said. Friends, how much to give actually is only relative, has no meaning, because as long as we give that we can afford, whatever we can afford, we give, that's enough. That's enough. One can give more, one can give less. We are all in different, మనందరం కూడా డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఉన్నాం లైఫ్లో. ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోండి, నాకు ఖర్చులు తక్కువ ఇప్పుడు, ఎందుకంటే పిల్లలకి పెళ్ళి వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళ కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు, నేను పట్టించుకునే పని లేదు, కావాలంటే నాకే డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళు. కనుక
గొడవే లేదు. టిక్కు గారు ఉన్నారంటే వాళ్ళ అబ్బాయి బాగా సంపాదించేస్తున్నాడు. ఆయనకి గొడవే లేదు అసలు. అందరూ సంపాదిస్తున్నారు. కనుక బట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ యంగ్. మీరందరూ చాలా యంగ్. ఇంకా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. స్కూల్‌కెళ్ళే, కాలేజీకెళ్ళే చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ ఆర్ విత్ యూ. లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. సో, ఎవరికి ఎఫర్ట్ చేయగలిగిందో వాళ్ళు ఇస్తే చాలన్నమాట. అండ్ వేర్ టు గివ్? వేర్ టు గివ్? We are talking about Rotary Foundation. Okay, why Rotary Foundation? Why Rotary Foundation? మన రోటరీ ఫౌండేషన్ మనది. మన రోటరీ ఫౌండేషన్ కాబట్టి మన రొటేరియన్స్ ఇద్దాం, రోటరీ ఫౌండేషన్కి ఇద్దాము అనుకోవచ్చు. కానీ రోటరీ ఫౌండేషన్ ఈజ్ గుడ్ ఈవెన్ ఫర్ నాన్ రొటేరియన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. టిక్కు గారు కూడా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏది చారిటీ నావిగేటర్ అనే రేటింగ్ ఏజెన్సీ, ద రేటింగ్ ఏజెన్సీ దట్ రేట్స్ ది చారిటీస్ in the United States has given us the highest rating for Rotary Foundation 12 years in a row and 100% marks, perfect score. That means we are number one. But let us not say we are number one because there are some other organizations that also got perfect score. Andukani manam emandamanటే we are second to none. We are one of the best service organizations in the world. That's why we give it to Rotary Foundation because that's our foundation. And when you write a check to the Rotary Foundation, where it goes, it may go to either endowment fund or Polio Plus fund or annual fund. This is your choice. The choice is yours. How you want your money to be spent, where you want the money to go. మీ డబ్బులు ఏ ఫండ్కి వెళ్ళాలి అనేది మీరే ఇచ్చేస్తారు దాన్ని. ఇప్పుడు చిక్కు గారు ఆల్రెడీ యాన్యువల్ ఫండ్ గురించి చెప్పారు. ఏంటంటే మన యాన్యువల్ ఫండ్కి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసి థర్డ్ ఇయర్లో మళ్ళీ సగం మనం $100,000 పంపితే యాన్యువల్ ఫండ్కి $50,000 మళ్ళీ మనకి DDF లాగా వెనక్కి వస్తుంది. అండ్ విత్ ద DDF వీ డూ గ్లోబల్ గ్రాంట్స్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ మ్యాచ్డ్. దాన్ని మళ్ళీ ఎంత $25,000 కనుక ఇచ్చామంటే మన DDF నుంచి ఇంకో $25,000 వరల్డ్ ఫండ్ ఇస్తుంది. ఫారిన్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఇస్తారు. అదంతా గ్లోబల్ గ్రాంట్స్ గురించి. అలాగే పోలియో ప్లస్ ఫండ్. మీ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను లాస్ట్ వీక్ ఐ థింక్ భరత్ అన్న స్పోక్, PDG Bharat spoke to you about Polio Plus. So he explained everything. What is the importance of polio eradication to Rotarians and why still we have to give it to the polio fund. So I'll be concentrating on endowment fund. What is endowment fund? Friends, as annual programs fund third year lo manaku vastundi, the Rotary Foundation help people around the globe live better lives today. We say annual programs fund is for today and the endowment is fund for tomorrow. Planning a gift to Rotary's endowment supports these same life-changing programs forever. That's why endowment fund. What is endowment fund? Earlier, we were calling the endowment fund as the permanent fund. Endowment as the permanent fund. Now we call it endowment fund. The name itself indicates that is permanent. The money that goes to the endowment fund is never spent. Principal is never spent. Endowment fund lo మనం పెట్టిన డబ్బులు ప్రిన్సిపల్ ఎక్కడ ఎవరు స్పెండ్ చేయరు. ఇన్వెస్ట్ చేసి దాని మీద వచ్చే ఎర్నింగ్స్, అది వడ్డీ రూపంలో కానివ్వండి, డివిడెండ్స్ రూపంలో కానివ్వండి, ఎలా వచ్చినా కానీ ఆ మనీ మాత్రం మళ్ళీ సర్వీస్ యాక్టివిటీ మీద మనం స్పెండ్ చేస్తాం. ఎండోమెంట్ ఫండ్. ఎండోమెంట్ ఫండ్ ఈజ్ దేర్ టు పర్పెచువేట్ ఎ మెమరీ. పర్పెచువేట్ అంటే ఏంటంటే కలకాలం ఉండిపోయేట్టు, మన పేరు కలకాలం ఉండిపోయేట్టు. పర్పెచువేట్ ఎ మెమరీ కోసం ఎండోమెంట్ ఫండ్. Rotary Foundation helps us with the named endowment funds. ఇప్పుడు తాజ్మహల్ ఎందుకు పెట్టానంటే చూశారు కదా, ఆయన షాజహాన్ ముంతాజ్ మీద ఉన్న లవ్ని ఇలా పర్పెచువేట్ చేశాడనమాట ఫర్ ఎవర్. ఇలాగే కాకినాడ ఆయన భార్యను తీసుకుని తాజ్మహల్ చుట్టానికి వెళ్ళారంట. అక్కడ ఆవిడ అడిగిందంట, ఏమండి మీరు కూడా నన్ను షాజహాన్ గారు ముంతాజ్ని లవ్ చేసినట్టు అంత లవ్ చేస్తారా అని. భలేదానివే, అంతకంటే ఎక్కువ లవ్ చేస్తాను అంటేను, మరి అయితే నాకు కూడా ఏమన్నా అయితే అలాంటిది కట్టిస్తారా అందంట. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడంట, ఇంతకాలం సీక్రెట్గా ఉంచుదాం అంటున్నాను, ఎందుకు నేను చెప్పలేదు, అడిగా కాబట్టి చెప్తున్నాను, గోదావరి రొట్టున ఆల్రెడీ 2 ఎకరాల పొలం కొని డ్రాయింగ్స్ అన్ని రెడీ చేసి ఉంచాను అని. సో దట్ ఈస్ పర్పెచుయిటీ.
దట్ ఈస్ పర్పెచ్యువిటీ ఫర్ ఎవర్. మనం పోయిన తర్వాత కూడా మన నేమ్ అక్కడ ఉండిపోతుంది అనమాట. అండ్ what is that you do? You have to leave something behind. You have to leave something behind to have that perpetuity, which we call a legacy. What we leave behind is our legacy. Leaving a legacy. First, we create our legacy. Rotary Foundation, through the endowment funds, helps us to create our legacy. What is legacy? Legacy అంటే ఏంటంటే తెలుగులో అంటే వంశపారంపర్యంగా మన పేరు తరతరాలు అలా ఉండిపోతుంది అనమాట. అది ఏంటంటే the things you do for yourself are gone when you are gone. మన కోసం మనం చేసుకునే పనులు మనతో పాటు అయ్యి వెళ్ళిపోతే ఎవ్వరు గుర్తుంచుకోరు. బట్ ద థింగ్స్ యూ డూ ఫర్ అదర్స్ రిమైన్ యాజ్ యువర్ లెగసీ. ఇప్పుడు మీ కాకినాడలో రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది. ఆ నేమ్ ఎప్పటికీ ఉంది. దే లెఫ్ట్ ఎ లెగసీ. ఆ రోజున ఈరోజు కొంచెం చదివాను రంగరాయ మెడికల్ కాలేజీ గురించి. ఆ రోజు ఆయన డాట్ల సత్యనారాయణ రాజు గారు, ఎంవి కృష్ణారావు గారు, వీళ్ళంతా వాళ్ళకి దే హ్యావ్ థాట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లీవ్ సంథింగ్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్స్. ఇక్కడ కాలేజీ కనుక ఉంటే చాలా మందికి చదువుకోవడానికి ఇదవుతుంది అని చెప్పి అలా రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది. అలాగే నేను చదువుకున్న స్కూలు టీబీ హై స్కూల్ అంటారు, అంటే తటవర్తి బాపయ్య హై స్కూల్. ఆ ఏరియాలో 60-70 గ్రామాలకి మధ్యలో ధూళిపూడి అనే చిన్న ఊరుంది. ఆ ఊర్లో ఆయన ఆ రోజున దురదృష్టితో వీళ్ళు స్కూలు లేకపోవడం వలన, లేకపోతే చాలా దూరం రేపల దాకా వెళ్ళలేక ఎక్కువ మంది వ్యవసాయదారులు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళలేక చదువు మానేస్తున్నారు. అలాంటి టైంలో ఆయన స్కూల్ కట్టించారు. ఈ రోజు కూడా నేను తలుచుకుంటూ ఉంటాను. అది లెగసీ అంటే. యాక్చువల్గా మీ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు ఒక ఆయన ఆర్య అని ఉన్నారు, ఆంజనేయమూర్తి గారు తెలిసి ఉంటుంది. అది ఆ రోజు ఆ బుక్లో చదువుతుంటే కనపడింది అనమాట. ఆ ఆర్య గారు తటవర్తి బాపయ్య గారి మునిమనోడు. ఆయన చూడండి, అంతకు తలుచుకుంటున్నాం ఆ రోజు. అందుకని దాట్ ఈస్ వాట్ లివింగ్ లెగసీ. ఈరోజు పాటిబండ్ల సీతారామయ్య హై స్కూల్ అని గుంటూరులో ఉంది, లక్ష్మీపురంలో. అటు వెళ్ళినప్పుడల్లా చూసినప్పుడల్లా నాకు చాలా బాగుంటుంది అనమాట, చాలా సంతోషం వేస్తుంది. ఎందుకంటే మా వంశీయులో కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతో కొంత సొసైటీకి చేద్దాం అని థింక్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ రోజు ఆ స్కూల్ కట్టించారు అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట. దాట్స్ వాట్ లివింగ్ లెగసీ ఈజ్. సో యువర్ లెగసీ, Rotary's promise and the future. So we can create a legacy by giving it to Rotary Foundation endowment with a gift now or a commitment for the future. Commitment for the future, that is for the bequest we talk at the end. So by forming an endowment fund or giving it to the endowment, if you contribute $1,000 to annual programs fund, you will become Paul Harris Fellow. You get Paul Harris Fellow. Similarly, if you contribute $1,000 to the endowment fund, you will become a benefactor. And as I told you earlier, that endowment fund is never spent. Never spent. Principal is never spent. This is what endowment fund. Today, you are putting a seed. అండ్ అది మహావృక్షం అయిపోతుంది, పెరిగి మొక్క అయ్యి తర్వాత మానయ్యి మహావృక్షం అయిపోయి అలా ఫలాలు ఇస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. ఎంతకాలం ఇస్తుంది అది? ఫర్ ఎవర్, ఇన్ పర్పెచ్యువిటీ అనేది ఫర్ ఎవర్, కలకాలం. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. మన రోటరీ ఫౌండేషన్ యొక్క లోగో ఏంటంటే, వాళ్ళ గోల్ ఏంటంటే, మనం పెట్టుకున్న గోల్ ఏంటంటే, సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, దాన్ని ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే మనం 2025 అంటే ఏంటంటే $2,025 million మనకి మన ఎండోమెంట్ ఫండ్లో కనుక $2,025 million కలెక్ట్ చేసి ఎండోమెంట్ ఫండ్లో ఉండేట్టు చూడాలి. ఎప్పటికీ 2025కి. ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ దట్. ఎందుకంటే చూడండి, ఆల్రెడీ ఎంత ఉందంటే నెట్ అసెట్స్లో $420 million ఉంది, $420 million ఉంది. అండ్ యాజ్ క్యాష్ విత్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ దట్ మచ్ ఈస్ అవైలబుల్. అండ్ కమిట్మెంట్స్లో ఎంత ఉంది? $766 million ఆల్రెడీ ఉంది. కమిట్మెంట్స్ అంటే బిక్వెస్ట్ సొసైటీ. ఇందాక టిక్కు చెప్పినట్టు, ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఇన్ మై విల్ ఆఫ్టర్ మై డెత్ $250,000 will go to Rotary Foundation. I have written a will, my daughter is the executor for that.
You know, I spoke to both my daughters and they said, Dad, you give all your money, which is good, what you like. I said, you know, this is what you have to do. They said, yes, that is in the commitments. Like that much of money we got it. Imagine we got $2 billion. That is sitting there. That is being invested. Even if we get 5%, every year we get $100 million. Almost that is the same amount almost that we raise every year the annual programs fund. So friends, that 2 billion keep on increasing, and afterwards it will become like either a Ford Foundation or a Rockefeller Foundation. They have billions of dollars, or Bill and Melinda Gates Foundation. You know, that's the idea of it. That's the endowment foundation. Endowment. Rotary endowment. And they have given us a choice to form a named endowment funds. Named endowments fund has become very popular in our country, and your district is one of the pioneers in that. One of the pioneers in that, I tell you. And how you form a named endowment fund? That is, you can name a fund with either yourself, your name, or your loved ones, whatever the name you want, and Rotary Foundation manages that. And for how long? And any rojuladi forever. That's why we say future. We are taking care of the future of Rotary Foundation, or the future of our communities through our endowment. Named endowment fund ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే, your gift of just $25,000 can establish a named endowment fund. You can say Lakarazu Foundation, or I can say Padimandla Endowment Fund, or my father or mother, Padimandla Prasad Rao Durgamba Endowment Fund, like that. In any way, you can form an endowment fund like that. You can start your name or with your loved one's name, and along with the annual financial update, donors receive a personalized endowment fund certificate. I'll talk about that. దాని గురించి మీకు చెప్తాను. $25,000 కనుక ఇచ్చి మనం నేమ్డ్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ పెడితే ఏమవుతుందంటే, ఎస్టాబ్లిష్ విత్ ఏ మినిమం కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ $25,000 పెట్టచ్చు. లేకపోతే 3 సంవత్సరాలు కూడా టైం ఇస్తారు మనకి. 1/3 ఇప్పుడు ఇచ్చి $8,500 ఇచ్చి, ఓకే ఫామ్ నేను $8,500 రోటరీ ఫౌండేషన్ పంపి, దిస్ ఈజ్ టువర్డ్స్ మై ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ 3 టువర్డ్స్ పార్టిమెంట్ల ఎండోమెంట్ ఫండ్ అన్నప్పుడు ఎండోమెంట్ ఫండ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. దాని మీద అది ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. దాని మీద వచ్చే ఇన్కమ్ ఏమైనా ఉంటే అది వరల్డ్ ఫండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో $8,500 ఇస్తాను నేను. ఆ తర్వాత ఇయర్ ఇంకొక మిగిలిన 8,000 ఎంత ఉంటుంది కదా, అది ఇస్తాను. అది ఇస్తే అప్పుడు $25,000 నా ఎండోమెంట్ ఫండ్ ఉంటుంది. వన్స్ ఐ రీచ్ $25,000, దాని తర్వాత దాని మీద వచ్చే ఇన్కమ్, $25,000 మీద ఎంతైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో ఆ ఇన్కమ్లో సగం మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. డిస్ట్రిక్ట్ డిజిగ్నేటెడ్ ఫండ్ లాగా మన డిస్ట్రిక్ట్కి వస్తుంది, మిగతా సగం వరల్డ్ ఫండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. ఐల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. Gift to endowment fund is invested in perpetuity. Perpetuity means forever. Only portion of investment earnings is available as part of DDF for projects. ఇది ఎందుకనంటే, మనం కనుక $25,000 కనుక మనకి మన ఎండోమెంట్ ఫండ్ రోటరీ ఫౌండేషన్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మినిమం యూ టేక్ ఓన్లీ 6% రిటర్న్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య అంత రిటర్న్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గిపోతున్నాయి. 6% రిటర్న్ వస్తే ఎంత వస్తుందంటే $1,500 వస్తుంది. $1,500 వస్తుంది. ఆ $1,500లో సగం డిడిఎఫ్గా రావాలి మనకి, ఇంకో సగం వరల్డ్ ఫండ్కి వెళ్ళాలి. కానీ బిగినింగ్లో ఏం చేస్తారంటే, ఆ $1,500లో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ దే యాడ్ ఇట్ టు ద ప్రిన్సిపల్. $1,500లో క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి, ఎందుకంటే ఇవాళ మీ దగ్గర $1,000 ఉంటే ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. ఆఫ్టర్ 10 years ఇవ్వగలమా? ఆఫ్టర్ 10 years $1,000కి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇవ్వగలమా? ఇవ్వలేము, ఇన్ఫ్లేషన్. అందుకని చెప్పి ఆఫ్టర్ 10 years మీ $25,000 యూ షుడ్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ మోర్ దాన్ $1,000. అందుకని చెప్పి ఏం చేస్తారంటే, కొంత మనీ తీసుకెళ్ళి, కొంత మనీ అవుట్ ఆఫ్ ది ఎర్నింగ్స్, పార్ట్ ఆఫ్ ద మనీ ఈజ్ ప్లౌడ్ బ్యాక్, అంటే మన ప్రిన్సిపల్కి యాడ్ చేస్తారు. మిగతా మనీని సగం డిడిఎఫ్ అవుతుంది, సగం వరల్డ్ ఫండ్ అవుతుంది. ఆ డిడిఎఫ్ ఏం చేస్తారు? ఆ డిడిఎఫ్ మనకి ఏం చేస్తారంటే, వచ్చినప్పుడు
మనం ఎండోమెంట్ ఫండ్ పెట్టినప్పుడే మన డిడిఎఫ్ ఎవరు ఓనర్ ఎవరు ఆ ఓనర్కి చెప్తారు, నీ ఎండోమెంట్ ఫండ్ మీద నీకు $500 ఈ సంవత్సరం డిడిఎఫ్ లాగా వచ్చింది, అది మీ డిస్ట్రిక్ట్ డిడిఎఫ్ ఫండ్కి యాడ్ చేసాము అని. అలాగే ఓనర్కి పంపిస్తారు, ఓనర్ ఆఫ్ ది ఎండోమెంట్ ఫండ్ పంపిస్తారు. ఇక మామూలుగానే డిడిఎఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్కి డిఆర్ఎఫ్కి కూడా వస్తుంది కదా, అది కూడా పంపిస్తారు. అది ఎవరికి ఉంది? You have a right, you have a say on that. As an endowment fund holder, you have a say on that. నువ్వు ఎలా స్పెండ్ చేయాలనుకున్నావో అలాగే స్పెండ్ చేస్తావు. అది మేము ఎండోమెంట్ ఫండ్ పెట్టినప్పుడు నేను నా బిక్వెస్ట్లో ఇచ్చింది ఏంటంటే, నా తదనంతరం నాకు వచ్చే డబ్బుల్లో పాటిబండ్ల సాంబశివరావు లక్ష్మి ఎండోమెంట్ ఫండ్ అని ఉంటుంది అక్కడ, అది దాని ప్రొసీడ్స్ బెనిఫిషరీస్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జూబ్లీ హిల్స్. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జూబ్లీ హిల్స్ బెనిఫిషరీ. ఆ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జూబ్లీ హిల్స్ ఎలా స్పెండ్ చేయొచ్చో కూడా చెప్పొచ్చు మనం. విచ్ ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్, మనకు 7 areas ఆఫ్ ఫోకస్లో ఏ ఏరియాలో నేను పెట్టానంటే ఇన్ ఎనీ ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్. ఆ రోజున నీడ్ ఏంటో మనకు తెలియదు కదా మనకి, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు వాడతారు అనమాట. అలాగే మీరు కూడా మీకు కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది మీ మనీ మీద మీకు కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. అండ్ ది బ్యూటీ ఏంటంటే అది వస్తూనే ఉంటుంది. మనందరం వీ ఆల్ హ్యావ్ టు గో వన్ డే ఆర్ అదర్. మనం పోయిన తర్వాత కూడా అది వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. మన క్లబ్బులు చాలా కాలం ఉంటాయి, కలకాలం ఉంటాయి. అది బ్యూటీ. బిఫోర్ ఐ గో టు పూల్ ఎండోమెంట్ ఫండ్, ఐ వాంట్ టు షో యూ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ మే నాట్ బి ఆల్వేస్ పాసిబుల్. మేము మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చెప్తాం చూడండి, ది ప్రయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ నాట్ గ్యారంటీడ్, అది ఇది అలాగే ఇట్స్ నాట్ గ్యారంటీడ్. బట్ మీరు చూడండి, ఇది ఒకసారి 1995లో ఎండోమెంట్ ఫండ్ ఫామ్ చేసి $25,000 పెడితే ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇయర్స్లో ఎలా ఉందండి? ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇయర్స్లో దిస్ ఈజ్ ది స్పెండింగ్. బిగినింగ్ ఇయర్స్లో స్పెండింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. ఎందుకంటే మనకు వచ్చిన ఈ $25,000 ఇన్వెస్ట్ చేయంగా వచ్చిన ఎర్నింగ్స్ని కొంత పార్ట్ తీసుకెళ్ళి 25,000కి యాడ్ చేస్తున్నారు. చూడండి, యాడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ, యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసరికి మిగతాది స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ 20 years, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ యువర్ ఎండోమెంట్ విత్ $25,000? దాని మార్కెట్ వాల్యూ 44,000 అయింది. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ $25,000 మీరు ఏమీ చేయలే, రోటరీ ఫౌండేషనే చూసుకుందంతా. అది $44,000 అయింది. ఈ 20 సంవత్సరాల్లో మీరు స్పెండ్ చేసింది ఎంత, సర్వీస్ యాక్టివిటీ మీద ఎంత స్పెండ్ చేశారంటే త్రూ ద ఎర్నింగ్స్, ఇందులో వచ్చిన డబ్బు మీద ఎంత అయిందంటే అది ఆల్మోస్ట్ $39,000 ఉంది. దాట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. ఇమాజిన్ ఆఫ్టర్ దట్, ఆఫ్టర్ 50 years, ఆఫ్టర్ 100 years, ఇది ఒక $25,000 మీ క్లబ్కు ఉంటే. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ సమ్ క్లబ్స్, మాకు సిటీలో ఒక క్లబ్ ఉంది, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ డక్కన్. వాళ్ళందరూ టిక్కు గారి ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళంతా HPS పీపుల్, ఎక్సలెంట్ చేస్తుందండి. దే హ్యావ్ ఎండోమెంట్స్. మనకు అక్కడ విక్రమ్ రెడ్డి ఉన్నాడు, అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రెసిడెంట్, వాళ్ళందరూ కూడా 2 AKS మెంబర్స్ ఉన్నారు. 2 విక్రమ్ రెడ్డి ఆల్మోస్ట్ గివెన్ $400,000 నౌ. సో వాళ్ళు ఆ క్లబ్కి ఆల్మోస్ట్ $1 million ఉందండి. ఇప్పుడు $1 million ఎండోమెంట్లో ఉంది. ఇమాజిన్ 5% ఆఫ్ దాట్ వాళ్ళకి వెనక్కి వచ్చినా కూడా $50,000 యాజ్ DDF. ది క్లబ్ గెట్స్ ఇట్ ఎవ్రీ ఇయర్. ప్రతి సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం, ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ వస్తూనే ఉంటుంది అది. దాంతో వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ. అలాగే మా హైదరాబాద్ డక్కన్ ఉంది, మా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉంది, మెయిన్ క్లబ్. మా PDG రవీందర్ రెడ్డి గారు AKS మెంబర్ అయ్యారు. సో ఆయన $250,000 ఇచ్చారు. ఇంకొక 4 ఉన్నాయి వాళ్ళవి. మన ఏకాంబర్ రెడ్డి, ఎవరు మన పుల్లారెడ్డి గారు అబ్బాయి, పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్, ఆయన $50,000 ఇచ్చాడు. దాంతో ఆ క్లబ్కి ఒక $350,000 ఉంది. దాని మీద వచ్చే డబ్బులతో వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే, బ్యూటీ ఆఫ్ ఎండోమెంట్ ఫండ్స్ ఈజ్ ఇన్ పర్పెచువిటీ. ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ యూ కీప్ ఆన్ రిసీవింగ్ ఇట్ వితౌట్ యూ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. మనం ఏం చేయక్కర్లేదు. అది దాట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. దాట్స్ వై వి సే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. అండ్ నౌ we talked about named endowment funds. Named endowment funds ఎవరు పెట్టచ్చు అంటే, మీరు కానీ, మీ స్పౌస్ కానీ, మీ పార్ట్నర్ either wife or a husband.
పార్ట్నర్తో పెట్టచ్చు. అలాగే దేర్ ఇస్ అన్ అదర్ వే ఆఫ్ పూల్ ఎండోమెంట్ ఫండ్స్. నేను మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు. కాకినాడ మీరు ఫస్ట్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ మీకు మీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ఒకే పూల్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ మీ క్లబ్ ఫామ్ చేసింది. ఇక బ్యూటీ ఏంటంటే మా క్లబ్లో ఉన్న ఒకే పూల్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ మా క్లబ్ ఫామ్ చేసింది. అది మాకు కూడా ఒకటి ఉంది, రోటరీ క్లబ్. వీ నేమ్డ్ ఇట్ రోటరీ పూల్ అండ్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ Jubilee Hills Pool Endowment Fund 1. Idea is to form 2 now. We are trying for that. Maybe by next year we form the second one. Like this, that's the beauty of it. మా క్లబ్కి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 100,000 ఉందండి. 100,000 ఉంది మా క్లబ్కి. నేను అమెరికాలో ఉన్న మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన చేత నా క్లయింట్ ఆయన దగ్గర నేను డబ్బులు తీసుకోవట్లేదు, మీకు డబ్బులు తీసుకోవాలంటే ఒకసారి చెప్పాను. ఆయన డాక్టర్ అక్కడ. ఆయన ఏ ఊర్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారంటే సడన్గా నాకు తట్టింది. ఆయన మార్క్ మెలోనీ ఊర్లోనే ఆయన డాక్టర్. సడన్గా తట్టి మై రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ స్మాల్ టౌన్. ఈ సెడ్ ఐ థింక్ ఐ నో హిమ్. ఐ సెడ్ కమ్ ఆన్, ఫార్మ్ ఎన్ ఎండోమెంట్ ఫండ్. హీ ఫార్మ్డ్ ఎన్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ $25,000. అలాగనమాట. లేకపోతే మనం ఒక పూల్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ చేయొచ్చు. పూల్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ ఏంటంటే ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు, మోర్ దెన్ 2 ఉండొచ్చు. ఏది అందరూ కలిసి చేయొచ్చు. కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు మినిమం $1,000 ఇవ్వాలి. ఎక్కువైనా ఇవ్వచ్చు, ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు. See, endowment funds can be established by a group of donors and designated as pool endowment fund. The fund is established with an outright. ఇక్కడ 3 సంవత్సరాలు మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి, ఫస్ట్ ఇయర్ 8,500 ఇస్తామంటే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పటి నుంచో మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరు 8,500 ఇస్తారు, ఏది పూల్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ కూడా 3 years ఇవ్వండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇవ్వకపోతే అంటారు. ఇవ్వకపోతే ఏం పోయింది? $8,500 మీ దగ్గరే ఉంది కదా. దట్ సిట్స్ విత్ ద ఫౌండేషన్. వీ డోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్ బట్ టూ మచ్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్. వాట్ ఫౌండేషన్ వరీడ్ ఈస్ టూ మచ్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్. అందుకని చెప్పి ఒకేసారి చేసేయాలి ఇది. ఈచ్ డోనర్ మేక్స్ ఎ మినిమం కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ $1,000. And the endowment has a naming opportunity and can be designated in favor of Rotary Club or the district. ఇదేం చేయొచ్చు, మన క్లబ్ పెట్టుకుని మన క్లబ్కే పెట్టుకోవచ్చు, రోటరీ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. అక్కడ కూడా ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు అనుకోండి, సపోజ్ నేను ఓకే ఫలానా ఆయన ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు, ఆర్ అలా ఆయన చేసిన మన క్లబ్ చేసిన సర్వీస్కి ఆయన పేరు మీద పూల్ ఎండోమెంట్ పెడతామని పెట్టుకోవచ్చు. మన ఇష్టం, అది మనం ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పూల్ ఎండోమెంట్ ఫండ్స్ అండ్ ది ఎండోమెంట్ ఫండ్స్. అది అలాగే దిస్ ఈజ్ ఇట్. ఇది అర్థమైంది కదా మీకు? దీనివల్ల ఇదనమాట. అలాగే దెర్ ఇస్ ఎ 4-step ప్రాసెస్ హౌ టు గో అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు మీ డిస్ట్రిక్ట్కి యాక్చువల్గా నేమ్డ్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ గురించి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది. యాక్చువల్గా 15, 16 అనుకుంటాను. ఐ థింక్ డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డి గారి టైం కానీ జగదీశ్వరరావు టైంలో ఎండోమెంట్ ఫండ్స్ చాలా వచ్చినాయి మీకు. హైదరాబాద్ మీ క్లబ్ నుంచి కానివ్వండి, కాకినాడ నుంచి కానివ్వండి, విజయవాడ నుంచి కానివ్వండి, వీ హ్యావ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఎండోమెంట్ ఫండ్స్. 3020 ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది పాయినియర్స్, మీ లీడర్స్ మీరు. అది ఎలా చేయాలి అంటే this 4-step process, this 4-step process is very popular all over the world, not only for donations for Rotary Foundation, for anywhere. How to motivate people and how to get funds. First, identify. You sit down and write the names of the people who you think you want to ask, who you think can start an endowment fund. Name పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ నేమ్ లక్కరాజ్ సత్యనారాయణ అట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అలాగా ముందు పేర్లు రాసుకోండి. మనము ఈ అమెరికన్స్ బాగా చేస్తారండి సిస్టమేటిక్గా. మనం ఏంటంటే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కానీ కాగితం మీద పెట్టడం మళ్ళీ మర్చిపోతాం. బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైడ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ యువర్ క్లబ్ అండ్ ఫ్రమ్ యువర్ among your relatives, among your friends, and among the people of citizens of Kakinada. మనము యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన ఫ్రెండ్స్, వన్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ and college mates and colleagues. We have settled somewhere else. Like నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది యునైటెడ్ స్టేట్స్లో సెటిల్ అయిపోయారు. They have properties in India. Their parents are no more. They stopped coming to India. They are well off. I am targeting them now. That's the right place. మీరు కొంత డబ్బులు మీరు మీ ఆ ప్రాపర్టీస్ అమ్మినప్పుడు ఇక్కడ కనుక పెడితే కనుక వాళ్ళ పేరుతో మనం పెట్టామనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే.
టు హ్యావ్ ద లెగసీ, అరే మా ఊర్లో మేము చేయట్లేదని చాలా మంది అనుకుంటారు, నేను చేసిన స్కూల్కి చేయట్లేదని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఓకే, మీరు ఫండ్ పెట్టండి, ఎవ్రీ ఇయర్ దాని మీద వచ్చే దీంతో మీరు ఏం చేయమంటే అది చేస్తాం. మీ ఊర్లో కార్యక్రమాలు చేయమంటే అక్కడే కార్యక్రమాలు చేస్తాం. అదనమాట. ముందు ఐడెంటిఫై చేయండి, తర్వాత కల్టివేట్ చేయాలి. కల్టివేట్ అంటే మెల్లగా వాళ్ళకి అసలు రోటరీ అంటే ఏంటి, రోటరీ ఫౌండేషన్ అంటే ఏంటి, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ డబ్బులు ఏమవుతాయి పెడితే, మనకున్న ట్రస్ట్కున్న ఇది ఎంత, ఏది మన లెట్ మీ సీ ద టైం. ఓకే, చాలా టైం అయిపోయింది. కల్టివేట్ చేయాలి, తర్వాత సొలిసిట్ చేయాలి. సొలిసిట్ అంటే అడగాలి, ఎప్పుడు అడగాలి, ఎంత అడగాలి, చాలా జాగ్రత్తగా. ఇంటికెళ్ళి అడగాల, ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడగాల, ఆయన వైఫ్ ఉండంగా అడగాల, లేనప్పుడు అడగాల, ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. జాగ్రత్తగా చాలా థింక్ చేయాలి, ఊరికి అడిగేయడం కాదు. ఎప్పుడు మన పార్టీలో ఏదో కలిసినప్పుడు సార్ మీరు ఫండ్ పెట్టాలి సార్ అంటాం, మనందరం చేసేదే ఇది. అలా కాకుండా వెళ్ళిపోయి మీ క్లబ్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు నలుగురు కలిసి వెళ్ళిపోయి చివరికి సొలిసిట్ చేసిన తర్వాత స్టీవార్డ్షిప్ అంటే వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయడం, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించడం, వాళ్ళు మంచి చెడ్డలు చూడటం, ఇవన్నీ మనం చేయాలన్నమాట. దాట్స్ హౌ వి ఫార్మ్ ఎ నేమ్డ్ ఎండోమెంట్ ఫండ్స్ which is forever. We create a legacy. Friends, Rotary's tomorrow depends on what we do today. This is Arch Clump eppudu 1917 lono 18 lono annadidi. How true it is. Whatever we do today, it reflects on tomorrow. It is the true statement everywhere, in our business, in the life, everywhere. And giving is not just about making a donation. Please remember that. మనం ఎప్పుడు జనాన్ని అడిగినప్పుడల్లా మీరు ఇవ్వాలి సార్, గవర్నర్ గారు మనకి ఇది పెట్టారు సార్, మన గోల్ ఇంత సార్, ఇలాగే మాట్లాడతాం తప్పితే వాట్ రోటరీ ఫౌండేషన్ ఈస్ డూయింగ్, హౌ యువర్ కంట్రిబ్యూటెడ్ మనీ ఈజ్ చేంజింగ్ లైఫ్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్, హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ పీపుల్ టు లీడ్ ఎ బెటర్ లైఫ్, అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇండియా పోలియో ఫ్రీ. And almost the world polio free except the 2 countries. ఇది చెప్పాలి మనం. పీపుల్ గివ్ ఇట్ టు ఎ కాజ్. వాళ్ళకి మంచి రీజన్ చెప్తే ఇస్తారు. మేము మీరు ఇచ్చే డబ్బులతో ఇది చేయబోతున్నాము అని చెప్పాలి. మన రొటేరియన్స్కి మనం అన్నీ తెలుసు అనుకుంటాం, వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలి మనం. వాళ్ళకు కూడా ఏం చెప్పాలి, మీ క్లబ్లో చేసే సర్వీస్ యాక్టివిటీసే మీ క్లబ్లో వాళ్ళందరికీ తెలియదు అని చెప్పాలి మనం. అంటే మీ క్లబ్ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు, మా క్లబ్లో మాత్రం అంతే, చాలా మందికి తెలియదు. ఇది మీకు చాలా క్లబ్బులు అలాగే ఉంది. అది నేను ఎప్పుడో చెప్తాను, స్టార్ట్ విత్ అవర్ ఓన్ రొటేరియన్స్. ట్రెమెండస్ సోర్స్, అది ఎక్సలెంట్ రిసోర్స్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ రొటేరియన్స్, బికాస్ వీ నో దెమ్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు కన్విన్స్ దెమ్. అండ్ kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. So friends, let us all be a little more kinder to each one and to everyone, such that we see a world that is better off tomorrow than today. Thank you very much. Thank you very much, friends. Thank you, Sam Garu, for a very detailed explanation on the endowment fund. Actually, Pawan, just 1 second. Please, Sam sir. Garu, Anjaneya Murthy garu was the district governor when Cliff Doctor was the RA president. Oh, okay. Sir, my favorite quotation on eppudu I have to keep using that. Real happiness is helping others. Yeah. And also, Pawan, maybe you can give an opportunity to members to clarify any doubts. Oh yeah, sure. సో ఎండోమెంట్ ఫండ్ మీద ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఈ మీటింగ్ ఎలాగా రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ మనకి రేపు మార్నింగ్ యూట్యూబ్లో మనం రికార్డెడ్ వీడియో ప్లేస్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి అంటే ఆల్రెడీ శామ్ గారు క్వశ్చన్స్ ఎటువంటి అవసరం లేకుండా చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. నాకున్న క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా యాక్చువల్గా క్లారిఫై అయిపోయి, నేను ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా ఎప్పుడు నేను టిక్కు గారిని ఫోన్ చేసి అడుగుతుండేవాడిని ఎండోమెంట్స్ కోసం. వీఆర్ ఆల్ దేర్. నేను కానీ టిక్కు కానీ అందరికి హ్యాపీ. ఎవరైనా మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే ఒక్కొక్కసారి తెలియదు అనుకోండి, తెలీదు కనుక్కొని చెప్తామని చూస్తాము, లేకపోతే ఢిల్లీ ఫోన్ చేస్తాము, కనుక్కుంటాము, చెప్తాం. అది Okay, one more update I would like to give, Andy, because RRFC Sam is that pooled endowments law, we have made a very strong recommendation that to make it $500 per person contribution from all the zones. Yeah. And it has not been discounted. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన సాఫ్ట్వేర్ లో ప్రాబ్లం వలన దే ఆర్ ఓన్లీ టేకింగ్ $1,000. సో నౌ రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఎంత మాక్సిమం దే హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ IT అండి దిస్ ఇయర్.
అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే రోటరీ సౌత్ ఏషియా ఆఫీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మొత్తం అంతా అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు. మోస్ట్ లైక్లీ జనవరి తర్వాత ఆర్ మేబీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి పూల్డ్ ఎండోమెంట్స్ we might get a green signal that $500 contribution would be good enough. And just to update you on that. ప్రాబ్లం అండి. ఇప్పుడు మనం చెక్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మనల్ని బతి వెళ్తున్నారు, పాన్ నెంబర్ వేయండి అని మనం వేయటంలా. ఇప్పుడు అదే క్రెడిట్ కార్డ్తో వచ్చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది క్రెడిట్ కార్డ్ ఇక తీసుకోదు. దే అలవ్ యూ ఓన్లీ త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్. చక్కగా ఆటోమేటిక్గా అంతా జనరేట్ అయిపోతుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇదవగానే. అప్పుడు ఎంతమంది చేసినా వాళ్ళకి అభ్యంతరం ఉండదు, $100 ఇచ్చిన అభ్యంతరం ఉండదు, ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి సార్. Sir, this is Midun, Rotary Club Kakinada. So, straightforward question, sir. So, this whatever you're explaining about the endowment fund. So, let's say, for example, I invest like 1 lakh rupees in the endowment fund in the name of like, and can I do the investment for the endowment fund for any club, or I have to make this for my club, or ala evana specific mandatory ఎనీ క్లబ్ మీకు 50% వెనక్కి రావాలి DDF గా అనుకుంటే $25,000 మినిమం ఉండాలి ఆ నేమ్డ్ ఎండోమెంట్ ఫండ్స్. మీరు లేదు నేను $1,000 ఎండోమెంట్ ఫండ్కి ఇస్తాను అంటే మీరు బెనిఫాక్టర్ అవుతారు, దాని మీద మనకేమి రాదు. దాని మీద ఎర్నింగ్స్ గోస్ టు ది వరల్డ్ ఫండ్. ఇంకొకటి ఇందాక చెప్తున్నాను నేను, మనకి రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి మీకు ఒక ఎండోమెంట్, మన మీ పూల్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ ఉంది కదా, దాని మీద నుంచి ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎవరైతే ఎండోమెంట్ ఫండ్ ఓనర్ అవుతారో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఇంత DDF వచ్చింది అని. ఆ తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని మెయింటైన్ చేయరు. ఈ సంవత్సరం $500 నా ఎండోమెంట్ ఫండ్కి వచ్చిందండి, నేను ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టలేదు. సో మా డిస్ట్రిక్ట్లో ఏం చేసామంటే DRSC హ్యాస్ టు మెయింటైన్ an Excel sheet and he should keep on accumulating that money. ఎందుకంటే small amounts are coming. Some people are doing the district grants. అలా కాకుండా స్మాల్ అమౌంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నేమ్డ్ ఎండోమెంట్ ఫండ్స్ మీద వచ్చే ఇవి ఓనర్కి చెప్పకుండా, ఓనర్ ఆఫ్ ది ఎండోమెంట్ ఫండ్కి చెప్పకుండా, వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ షుడ్ నాట్ స్పెండ్ దట్ మనీ, దట్ DDF. అది రైట్ సార్. దట్స్ a beauty sir. Very good fund sir. థ్యాంక్ యూ. GK జాయిన్ అయ్యాడు, he raised his hand. ఎవరు? GK శ్రీనివాస్, మీ జెన్ సెక్యూరిటీస్. శ్యామ్ గారు నమస్కారం సార్. చాలా చక్కగా అద్భుతంగా చెప్పారు. మీరు మన మీటింగ్స్ లో కూడా చాలా చక్కగా అద్భుతంగా వివరిస్తారు. యూ హ్యావ్ దట్ టాలెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీలీ. నాకు 2 డౌట్లు ఉన్నాయి శ్యామ్ గారు. మన డబ్బులు ఒక అమెరికాలోనే ఈ పూల్డ్ ఎండోమెంట్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఫండ్స్ ని ఒక అమెరికాలోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా, ప్రపంచంలో కూడా వేరే వేరే చోట్ల ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా? ఓకే, దానికి ముందు ఆన్సర్ చేస్తాను. వాళ్ళకి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పోలియో ఫండ్ ఉందంటే, పోలియో ఫండ్ ఈస్ ఫర్ టుడే, ఇట్ నీడెడ్ ఇమ్మీడియట్లీ, రైట్? మనకి రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో ఉంటుంది కదా, అందులో అస్సలు రిస్క్ తీసుకోరు. పోలియో ప్లస్ ఫండ్ శుభ్రంగా బ్యాంక్ లో పెట్టి కూర్చుంటారు, ఎందుకంటే దట్ మనీ ఈజ్ నీడెడ్ రైట్ అవే, రైట్? అదే యాన్యువల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫండ్కి పంపినప్పుడు నీకు 2 years టైం ఉంది. దే కెన్ టేక్ సమ్ ఛాన్స్, కొద్దిగా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈక్విటీస్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు, సమ్ టైమ్స్ వెళ్తుంది కూడా. సో అలా ఉంటుంది. అదే ఎండోమెంట్ ఫండ్ వచ్చేసరికి, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ పర్పెచ్యుయిటీ, యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిలాసఫీ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. యూ కెన్ టేక్ ఎ లిటిల్ రిస్క్, ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరం తగ్గినా ఇంకో సంవత్సరం పెరుగుతుంది కదా. అవునండి. అందుకని చెప్పి అది ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ వేర్ ఇన్ ది స్టిపులేషన్ ఆర్ ది రూల్స్ ఆర్ మచ్ స్ట్రింజెంట్, వెరీ కన్జర్వేటివ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ కన్జర్వేటివ్. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఐ థింక్ 1990 ఆర్ సమ్ టైమ్ వీ లాస్ట్ హెవీలీ, బీయింగ్ అగ్రెసివ్ వీ లాస్ట్ హెవీలీ. సో అందుకని చెప్పి ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ యాజ్ పర్ ద పాలసీ ఆఫ్ ది కమిటీ, ది ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ తీసుకొని చేస్తారు వాళ్ళు. అది యావరేజ్ ఇంతవరకు ఎంత రిటర్న్ వచ్చిందండి? యావరేజ్ రిటర్న్ సిన్స్ లాస్ట్ 10 years 5 to 6% వస్తుందండి. ఓకే సార్. సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి,
ఇప్పుడు 25,000 పెడితే మనకు వచ్చినటువంటి దానికి వచ్చినటువంటి డివిడెండ్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ కొంత అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ కి కలుస్తుంది అన్నారు కదా. ఆ ప్రిన్సిపల్ అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు 38,000 $40,000 డాలర్లు అయ్యిందని అన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఈ 38,000 $40,000 డాలర్ల మీద 4% వస్తే 2% ఇస్తారా, లేదంటే మనం ఫస్ట్ పెట్టిన $25,000 మీదే 4% వస్తే 2% ఇస్తారా? 44,000 మీద వచ్చేది. యువర్ ఫండ్ ఈజ్ యువర్ ఫండ్, యువర్ ఎండోమెంట్ ఫండ్ ఈజ్ యువర్స్. ప్రిన్సిపల్ ఎంత అయితే అంత. ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్. యువర్ 25,000 వాళ్ళు 40 చేస్తే 40 మీద వచ్చే ఇన్వెస్ట్ నీకు వస్తుంది. అదే కదా. టోటల్ అమౌంట్ ని అది మన కిందే కన్సిడర్ చేస్తారనమాట. సో ఈ 25 లో ప్రిన్సిపల్ వడ్డీలోంచి ఎంత కలుస్తుందో అదంతా మన ప్రిన్సిపల్ రేజ్ లో ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్యూచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఏది ఫ్యూచర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అసలు ఉండదు, చాలా తగ్గుతుంది అనుకున్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్ కి యాడ్ చేయరు, మొత్తం ఇచ్చేస్తారు దీనికి. లేదు రిస్కీగా ఉంది, we have to protect the principal, it is going to be very risky in the next couple of years, inflation is very high అనుకున్నప్పుడు కొంత యాడ్ చేస్తారు మళ్ళీ అలా. yes sir, yes sir. అదే ఎక్సలెంట్ సార్. Yeah, క్లియర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ అండి? హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. So thank you my friends, thanks to all of you, I really enjoyed it. థ్యాంక్ యూ. Yeah. థ్యాంక్ యూ సామ్ గారు. లైక్ మీరు అన్నట్టు యాక్చువల్గా క్లబ్ మెంబర్స్ కూడా అదే రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లైక్ మీరు కానీ లేదంటే మీకు తెలుసున్న ఫ్రెండ్స్ కానీ అంటే యాక్చువల్గా ఇంటి పేరు మీద కానీ లేదంటే ఎవరికైనా ఎవరి పేరు మీద జ్ఞాపకార్థం కానీ లేదంటే ఒక పూల్డ్ ఫండ్ కింద మనం చేద్దాము క్లబ్ నుంచి అన్నా కూడా ఇటువంటి ఫండ్ చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా దాని బెనిఫిట్స్ మనమే పొందుతాము, ఇక్కడ మనం చూస్తాము దాన్ని, అండ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా. సో ప్లీజ్ ఎవరికైనా ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే కనుక షేర్ చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మన క్లబ్ నుంచి అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ చైర్ ఎస్కే అహ్మద్ గారు, అలాగే మనకి ఆర్ఆర్ఎఫ్సి టికు గారు ఉన్నారు. సో విల్ ట్రై టు కన్విన్స్, ముందర ఎడ్యుకేట్ చేసి కన్విన్స్ చేసి ఎండోమెంట్ మనం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈరోజే గవర్నర్ గారు కూడా ఫోన్ చేసి ట్రై యువర్ బెస్ట్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అని చెప్పి అన్నారు. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ. థ్యాంక్ యూ శామ్ గారు. ఇంకా ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అండి. ఎనీ టైం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ వండర్ఫుల్ స్పీచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. Yeah. Now I request Club Secretary Sudhir Garu to make some announcements. Dear friends, we'd like to thank our meeting sponsors for this evening. We thank Rotarian Puram Vinil Garu, Shanti Plastics. We'd also like to thank Rotarian Rajesh Jain Garu, Raj Lakshmi Jewelers. We also thank Rotarian K. Murthy Garu, Sri Solutions. Rotarian Vishnu Vadapalli Garu, VNV Saloon. Rotarian Ravi Kumar Garu, Dian Dairy. Rotarian Praveen Chaudhary Garu, Coastal Automation. Rotarian Masen Garu, Sarora International. Rotarian Durga Prasad Garu, Diet Hormone Hospital. And last but certainly not the least, Rotarian Rehman Khan Garu, Metro Watch and Opticals. Thank you so much for your support. A quick look at this week's birthdays. Rotarian Chekka Ramana Rao Garu is celebrating his birthday today, which is the 12th of November. Happy birthday to you, sir. We wish you many, many years of health and happiness in the days ahead. On the 13th of November, that is tomorrow, Rotarian Jalagam Pratyush Garu is celebrating his birthday. That's an interesting picture there, but a very, very happy birthday to you, sir. We'd also like to wish Rotarian Chodavarpu Pavan Kumar Garu celebrating his birthday on the 16th of November. Rotary Club Kakinada wishes you a happy birthday, sir. This week's wedding anniversaries. Rotarian Vadapalli Vishnu Garu is celebrating his wedding anniversary on the 18th of November. Happy anniversary to you, sir.
an announcement of next week's meeting. Next week, which is the 19th of November, we'll be recognizing Foundation Heroes. So please stay tuned. There's a lot more coming up, interesting speakers and also empowering and motivating speeches coming your way. So please stay tuned for next week meeting as well. Thank you. థ్యాంక్ యూ సుధీర్ గారు. సో నెక్స్ట్ వీక్ మీటింగ్ వచ్చేటప్పటికి రికగ్నైజింగ్ ఫౌండేషన్ హీరోస్, రోటరీ క్లబ్ కాకినాడ నుంచి ఎవరైతే ఎండోమెంట్ డోనర్స్ కింద ఆల్రెడీ మావి క్లబ్ నుంచి ఒక 4 ఎండోమెంట్స్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు మేజర్ డోనర్స్ ఉన్నారు. అలాగే ఈ ఇయర్ ఎవరైతే ఫౌండేషన్కి ఇచ్చారో వీళ్ళందరినీ కూడా November 19th రికగ్నైజ్ చేద్దాం అనుకున్నాము. సో ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా ఫిజికల్గా మీటింగ్కి అటెండ్ అయ్యి ఈ రికగ్నేషన్లో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాము. సో బిఫోర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, సో మీటింగ్ ఈస్ అడ్జర్న్డ్ ఆఫ్టర్ నేషనల్ యాంథమ్. And before that, just a minute, please. Just a minute. Yeah. So రేపు మార్నింగ్ 8 o'clockకి ఒక ఫెలోషిప్ ఉంది అనంతగిరి, వైజాగ్ అనంతగిరికి ఆల్ క్లబ్స్ ఇన్ కాకినాడ. ఇక్కడ నుంచి ఒక 20 members దాదాపుగా బస్లో అనంతగిరి వెళ్తున్నాము. అక్కడ సునీల్ చౌదరి గారు, రొటేరియన్ సునీల్ చౌదరి గారు ఫ్రమ్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం మనకి అక్కడ ఫెలోషిప్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఆయన ప్రాజెక్ట్ సైట్ విజిట్ ప్లాన్ చేశారు. అక్కడ స్టే ఉండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మనం బయలుదేరి వస్తాము. సో ఇంకా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మన ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ రికీ గూటం గారిని కాంటాక్ట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సో మీ పంజాబ్ సింధ్ గుజరాత్ మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా తవ శుభ నామే జాగే तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।